قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پوری دنیا اس وقت ایک جان ہو کر اس عالمی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس وبا نے کئی زندگیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اس وبا کی ہندوستان میں دستک سے ملک کے عوام سہم سے گئے۔ جہاں دوسرے ممالک کی طرح بھارتی شہری اس وبا سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے، وہیں دوسری طرف چالاک مودی بجائے اس کے کہ لوگوں کو متحد ہو کر اس قاتل وبا سے لڑنے کی ترغیب دیتا، وہیں مودی نے اس وبا کی آڑ میں بھی مسلمانوں سمیت اقلیتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، بلکہ یوں کہیں اس وبا سے لڑنے کی بجائے بھارتیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر دیا۔ ابھی تازہ خبر کے مطابق بھارت میں تعصب کی تمام حدیں ہی پار کر دی گئیں۔ بھارتی ڈاکٹرز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو ڈاکٹر مسلمانوں کا علاج کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر رہا ہے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ بھارت میں ہندو توا کی سوچ رکھنے والے مودی اور اس کے انتہا پسند ہندوؤں کی اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح یہ عالمی وبا ملک میں پھیل رہی ہے، اسی طرح مودی حکومت میں گولی مارو کا نفرت انگیز وائرس دیش کے ہر گوشے میں پھیل چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار اس وبا کی آڑ میں بھارت میں بسنے والی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کون سی حتمی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ بھارت میں بسنے والی مسلم لیڈرشپ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کیا سکھوں کا بھی یہ آخری سال ہے؟ کیا مودی اب سکھ برادری کو پاکستان دوستی کی سزا دینے جا رہا ہے؟ عمران خان نے کیوں فالس فلیگ آپریشن کا ذکر اور پوری دنیا کو بڑے خطرے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے؟ کیا بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان کے خلاف گلگت بلتستان میں ایک نیا محاذ گرم کرنے جا رہا ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بھارت میں اتنی جانیں اس عالمی وبا کی وجہ سے ضائع نہیں ہوئیں جتنی مودی کے اس انتہا پسندی کے وائرس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ جس طرح پوری دنیا میں اس عالمی وبا کا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا، اسی طرح مودی کے نفرت انگیز وائرس پھیلانے والے کیڑے کا بھی ابھی تک علاج نہیں ہو پایا۔ مودی میں بھی پایا جانے والا انتہا پسندی کا یہ کیڑا کافی طاقتور لگتا ہے، جس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں۔ اسے ختم کرنا شاید ایک عام آدمی کی بات نہیں، کیونکہ مودی کے اس انتہا پسند کیڑے کو بین الاقوامی آشرواد حاصل ہے۔ مودی حکومت کے اس وائرس نے حال ہی میں راجدھانی دہلی میں کتنے افراد کی جان لی، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب وہ اس عالمی وبا کا سہارا لیتے ہوئے براہ راست مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مودی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درجنوں کی تعداد میں بھارت میں بسنے والے مسلمان لیڈروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ان پر ایسے مقدمات ڈالے جا رہے ہیں جس میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ یہاں آپ مجھے کہنے دیجئے، یہ عالمی وبا چین سے پھیلی ہے یا امریکہ سے؟ اس کی حقیقت تو جلد سامنے آ ہی جائے گی، لیکن نفرت اور اشتعال انگیزی کا وائرس جو مودی سرکار اس وقت ہندوستان میں پھیلا رہی ہے، وہ عنقریب پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر جو تباہی ہوگی وہ پوری دنیا دیکھے گی بھی اور بھگتے گی بھی۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کیا مودی مقبوضہ وادی کے اگلے پلان میں گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے؟ کیوں بھارت میں پاکستانی علاقوں گلگت بلتستان کے خلاف بھی زہر اگلا جا رہا ہے؟ مودی کے انتہا پسندی کے وائرس کی گونج نہ صرف بھارت بلکہ بیرون ملک عرب ممالک میں بھی سنی اور دیکھی گئی۔ عرب شہزادی نے اسلامو فوبیا پر بات کرنے پر
पूरी भारत सरकार हिलाकर रख दी थी। यही वजह है आज मोदी को पूरे भारत में मुखालफत का सामना है। भारतीय शहरी आज मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शहरियों का मुतालबा है कि मोदी अपनी इंतहा पसंद पॉलिसी को बदले, वरना पूरा भारत ही तबाह हो जाएगा। मोदी पर इस वक्त आलमी रहनुमाओं और तंजीमों की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी और उसकी जमात RSS पर पाबंदियां लगाने की एक खुफिया रिपोर्ट अचानक लीक कर दी। ह्यूमन राइट्स वॉच US कमीशन रिपोर्ट बराए मजहबी आज़ादी में भी मोदी और उसकी जमात के खिलाफ सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और मोदी को पाबंदियों का अल्टीमेटम दे दिया गया। PM मोदी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस खतरनाक वायरस का असर पूरे मुल्क में किस तरह फैल रहा है। अगर ऐसा ही नफरत का वायरस हिंदुस्तान में फैलता रहा तो मोदी और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत बैरून मुल्क के आला कायदीन को जवाब देते देते थक जाएंगे। अब मोदी सरकार ने अपनी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए अपना रवायती हरबा इस्तेमाल करते हुए तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। और ये भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है, जब भी भारत के अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं, जो दर हकीकत मोदी की अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से ही ख़राब होते हैं, भारत और इसकी बुज़दिल फ़ौज इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। मोदी का इस वक्त हाल ये है कि भारत में हुकूमत ने दिल्ली के हालिया मुस्लिम कुछ फसादात में मुलव्वस बिलवाइयों के बजाय सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये शख्सियात मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुहिम में पेश थे। माहिरीन के मुताबिक मोदी इस वबा का फ़ायदा उठाते हुए उन तमाम उलमा कराम और भारत में मुसलमान लीडरशिप को इस वबा का ज़िम्मेदार करार देकर उन पर दहशत गर्दी जैसे मुकदमात कायम करवा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी हुकूमत इस वबा की आड़ में एक तीर से दो शिकार कर रही है। जर्मन न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली फसादात के लिए उन सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात को गिरफ्तार किया जा रहा है जो शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक में पेश थे। इन पर मुल्क से बगावत या फिर ऐसे स्याह तरीन कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें ज़मानत की कोई गुंजाइश ना हो। दूसरी तरफ अमित शाह जैसे लोगों को आवारा, अब क्या कहूँ, की तरह छोड़ दिया गया है, जो जब जहाँ चाहें जिस मर्ज़ी को कत्ल करवा दें। ये है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हाल। अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने हर महाज पर मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बुलंद की, आज मोदी सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही दोबारा जंगी महाज खोलने की तैयारियां कर रहा है। मोदी कहता है कि हम पाकिस्तान को भारत में आग लगाने का सबक सिखाएंगे। दर हकीकत नफ़रत का ये बीज खुद इंतहा पसंद मोदी ने अपने देश में बोया है, जिसका खमियाजा अब मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मोदी अपनी नाकामियों और इंतहा पसंद पॉलिसियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में दुनिया को खबरदार किया कि मैं भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किसी भी जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक हमेशा से आगाह करता रहा हूँ। इमरान खान ने वाज़ेह किया, मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस को जो आज मुज़ाहमत का सामना है वो भारतीय जबरो बर्बरियत का बराह रास्त नतीजा है। 9 माह से मज़लूम आवाम को बेसहारा छोड़कर मोदी कैसे बच सकता था। इमरान खान ने कहा कि RSS और BJP की शफाक पॉलिसियाँ संगीन ख़तरात से भरपूर हैं। आलमी बरादरी भारत और इसकी इंतहा पसंद जमात के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन ले, इससे पहले कि भारत की कोई अहमकाना हरकत जनूबी एशिया के अमन व सलामती को
तार तार कर दे। दूसरी तरफ पाक फौज ने भारत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि मगरबी और मशरकी सरहद पर पाक फौज अलर्ट खड़ी है, कोई किसी भूल में ना रहे। पाक फौज ने कहा, भारत की जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, पाक फौज कौम का दिफा हर सूरत हर महाज पर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। पाक फौज ने वाज़ह किया, गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत दूर की बात, पाक फौज अब पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड से मुतल्लिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि आलमी मुबस्सिरीन को दावत देते हैं, आएँ देखें कहाँ हैं लॉन्च पैड। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी इजाज़त देते हैं, आलमी मुबस्सिरीन आएँ और दौरा करें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ने की हमेशा से कोशिश करता रहा है। भारत की कोशिश है कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएं। भारत में अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमान के जो हालात हैं, इस पर पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। मोदी को अपने देश में अमन के लिए चाहिए कि जो नफ़रतों और इंतहा पसंदी से भरा वायरस उसने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया हुआ है, उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे, वरना इंतहा पसंदी का ये वायरस ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले हिंदुओं के लिए तबाहकुन साबित होगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है।